السلام علیکم دوستو آج اس سوال کے ساتھ حاضر ہوا ہوں کہ کیا کاروبار بہتر ہے یا نوکری، بزنس بہتر ہے یا جاب؟ اس حوالے سے گفتگو کروں گا دوستو۔ چند چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا، ان سے آپ نے خود ریلائز کرنا ہوگا کہ کیا آپ کے لیے بہتر ہے۔ دوستو، ہر نوکری کرنے والا کسی نہ کسی کا ماتحت ہوتا ہے، لیکن بزنس میں اللہ کے سوا کسی کا ماتحت نہیں ہے۔ وہ چاہے مال جہاں سے خریدے، وہاں سے خریدے، دوسرے ملک سے امپورٹ کرے، کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ لیکن ہر نوکری کرنے والا اس کے اوپر کوئی نہ کوئی اس کا لیڈر ہوتا ہے، اس نے وہی کرنا ہے جو اس کے لیڈر نے اسے کہا ہے۔ اور دوستو، ایک جو جاب کیپر ہوتا ہے، جو ایک نوکری کر رہا ہے، وہ اپنا پیٹ پالتا ہے، اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالتا ہے، بس۔ لیکن ایک جو بزنس مین ہے، اس سے کتنوں کا سرکٹ چل رہا ہوتا ہے۔ جس سے اس نے مال خریدا، اس کے گھر کا خرچہ چلا، اس کو پروفٹ گیا۔ جس کو اس نے مال بیچا، ان کو پروفٹ گیا، ان کے گھر کا خرچہ چلا۔ اس کے جو ورکر ہیں، ان کو ان سے خرچہ مل رہا ہے، ان کو تنخواہیں مل رہی ہیں، تو ان کا سرکٹ اس سے چل رہا ہے۔ یعنی ایک کاروبار سے کتنوں کا سرکٹ چل رہا ہوتا ہے، آپ اندازہ تو کر کے دیکھیں۔ تو جب اتنوں کا وہ سرکٹ چلا رہا ہوگا، تو کیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے برکت نہیں ملے گی؟ ایک وہ دو کتوں والی مثال شاید آپ نے سنی ہو کہ ایک شخص تھا، وہ ایک کمپنی کا آنر تھا، اس کے پاس تقریباً 500 ورکر تھے۔ جب اس نے دیکھا کہ ایک کتا وہ معذور پڑا ہوا ہے، وہ خود چل پھر نہیں سکتا، اور ایک دوسرا کتا ہے، وہ روزانہ اسے کوئی نہ کوئی چیز لا کے دے دیتا ہے، کوئی گوشت کا ٹکڑا کہیں سے تلاش کر لیا، کوئی چیز لا کے اس کے سامنے رکھ دی، وہ کھا لیتا ہے۔ وہ دیکھ کے حیران رہ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے کیسا نظام بنایا ہوا ہے کہ ان کتوں کو بھی اس معذور کتے کو بھی رب تعالیٰ رزق دے رہا ہے۔ اس نے سوچا کہ جب اس معذور کتے کو رب تعالیٰ رزق دے سکتا ہے تو مجھے کیوں نہیں دے سکتا؟ اس نے اپنی کمپنی کو بند کیا اور صوفیت کی لائن پہ لگ گیا۔ اب لوگ اس سے تبدیلی کا راز پوچھتے کہ بابا جی تو نے یہ تبدیلی کیوں اختیار کر لی؟ اس نے کہا کہ میں نے اس معذور کتے سے سبق سیکھا کہ جب رب تعالیٰ اس معذور کتے کو روزی دے سکتا ہے تو مجھے کیوں نہیں دے سکتا؟ تو ایک نوجوان تھا، وہ کہنے لگا بابا تو نے اس معذور کتے سے تو سبق سیکھا، لیکن وہ دوسرے کتے سے کوئی سبق نہ سیکھا جو روزانہ لا کے دے رہا تھا۔ کہا بابا جب تم اپنی کمپنی چلا رہے تھے تو تمہارے ماتحت تقریباً 500 ورکر تھے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے ذریعے ان 500 ورکر کو اپنا رزق فراہم کر رہا تھا، رزق پرووائڈ کر رہا تھا، لیکن جب تم نے اس کمپنی کو ٹھپ کیا، ختم کیا، تو گویا کہ وہ ذریعہ ختم ہو گیا۔ تو دوستو، اس میں ہمارے لیے بھی سبق ہے۔ تو اس کے آخر میں ایک میں آپ کو ایک انٹرویو سنانے کی کوشش کروں گا۔ اس میں سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے اگر آپ سیکھیں تو۔ ایک کاروباری شخص ہے، اس سے یہ انٹرویو لیا گیا، تو اس نے انٹرویو میں کچھ باتیں کہیں جو امپورٹنٹ ہے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس نے کہا کہ دنیا میں نوکری کرنے والا کوئی شخص خوشحال نہیں ہو سکتا۔ دیکھ لیں، آپ بھی معاشرے میں رہتے ہیں، دیکھیں خوشحالی کے لیے بھی پھر کتنی رشوتیں اور کتنا کرپٹ سسٹم کرنا پڑتا ہے نوکری کرنے والوں کو۔ ادروائز آپ دیکھ لیں کہ وہ تنخواہ آتی ہے، 20 دن چلتی ہے، 25 دن، آخری 5 دن کے لیے پھر قرضہ لینا پڑتا ہے، ایسا بھی سسٹم چلتا ہے۔ اور اس نے کہا کہ انسان کی معاشی زندگی کا آغاز تب ہوتا ہے کہ جب وہ اپنے کام کا خود آغاز کر لیتا ہے۔ اور اس نے کہا کہ کامیابی اور ترقی کا تعلیم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اس سے تعلیم کا انکار لازم نہیں آ رہا۔ آپ کہیں گے کہ تعلیم کا انکار، تعلیم بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کے بارے میں فرمایا تھا نا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ تو اس لیے اس سے انکار نہیں ہے تعلیم کی امپورٹنٹ سے، لیکن وہ لوگ جو اپنے ذہن میں یہ بات بٹھا لیتے ہیں کہ ہمارے پاس تعلیم نہیں ہے، ہم نے تو مڈل کی ہے، میٹرک کی ہے، ایف اے کی ہے، اس سے ہم کیا کر سکتے ہیں، یہ ہمارے پاس اتنی تعلیم نہیں ہے۔ تو دوستو، تعلیم سے ترقی کا کوئی وہ تعلق نہیں ہے۔ ہمیشہ درمیانے پڑھے لکھے لوگوں نے دنیا میں ترقی کی ہے، کیونکہ وہ وقت کی قدر کو سمجھتے ہیں، اور وہ زیادہ ڈگریاں اکٹھی کرنے کی بجائے یہی ٹائم وہ کسی کاروبار میں لگا دیتے ہیں، وہ دوران طالب علم ہی کسی کاروبار میں پاؤں رکھ لیتے ہیں۔
और उनकी ये सोच उनको कॉलेज और यूनिवर्सिटी से उठा करके किसी मंडी और किसी मार्केट में ले जाती है। और जब तक ये पीएचडी होल्डर जो है अपना एमए या एमफिल पीएचडी क्लियर करता है, उस वक्त तक ये मैट्रिक पढ़ा हुआ बच्चा जो है ये करोड़पति बन गया होता है। और ये हालांकि ये तालीम जो है ये तरक्की का बायस भी बन सकती है, लेकिन होता ये है हमारे मुआशरे में कि जो तालीम याफ्ता होता है जिसने पीएचडी कर ली, अब वो छोटे कारोबार से स्टार्ट करना पसंद नहीं समझता, अपनी तौहीन समझता है कि मैं इतनी तालीम हासिल करने के बाद अब ये छोटा कारोबार करूंगा, इससे स्टार्ट करूंगा। तो लिहाजा वो जो है नौकरी की तलाश में, अगर नौकरी नहीं मिलती तो वो जलीलो ख्वार हो रहा होता है। तो प्यारे दोस्तों, अपनी सोच को थोड़ा तब्दील कीजिए और इस तरफ आइए। और उसने एक और बहुत प्यारी बात की, उसने कहा अपने इंटरव्यू में कि मैं आज तक कॉलेज नहीं गया, कभी वो कॉलेज नहीं गया, लेकिन वो कहता है कि मेरे मातहत तकरीबन 30,000 मर्दों ख्वातीन तालीम याफ्ता वो काम कर रहे हैं। वो जिस्मानी लिहाज से मुझसे ज्यादा तमन्ना है, दबाव, उनकी ज़हनियत, उनकी मेंटालिटी मुझसे ज्यादा मजबूत है, लेकिन उनमें नौकरी छोड़ने का हौसला नहीं है। जो उसने कहा कि जो मेरे लिए काम कर सकता है वो अपने लिए भी कर सकता है, लेकिन थोड़े से हौसले की जरूरत होती है। दुनिया में हर चीज का मुतबादिल मौजूद है, लेकिन मेहनत का मुतबादिल मौजूद नहीं है। दुनिया में निकम्मे लोगों को कहीं भी जाए पनाह नहीं मिलती, लेकिन जो काम करने वाले हैं उनके लिए सारी दुनिया खुली पड़ी है। तो आप ये सवाल करेंगे कि उस्मान भाई आप कैसी बातें कर रहे हैं कि हम जो है अपना बिजनेस स्टार्ट करें, अपना कारोबार स्टार्ट करें, कैसे हो सकता है जबकि हमारे पास सरमाया नहीं है, माल नहीं है। तो दोस्तों, अगर आप पंजाब पाकिस्तान से रहने वाले हैं, वहीं की एक मिसाल आपको दे देता हूं कि गोरमे फैक्ट्री जो है आप देख रहे हैं, उसकी जगह जगह में ब्रांचें खुल रही हैं, हर सिटी में उसकी ब्रांच खुल रही है। तो उसके ऑनर के बारे में भी कभी आपने जानने की कोशिश की? क्या वो बहुत लाखपति था, बहुत बड़ा बिजनेसमैन था पहले से ही कि जिसने ये इतनी जो है अपनी कंपनी को अब चला रहा है, बढ़ा रहा है? दोस्तों, थोड़ा सोचने की जरूरत है। अगर आप कहेंगे कि उस्मान भाई हम तो बहुत बूढ़े हो गए हैं, हमारी एज गुजर गई, अब हम क्या कर सकते हैं? भाई KFC वाले बाबा जी की मिसाल आपके सामने होगी। क्योंकि ये एक कारोबारी गुफ्तगू हो रही है ना, तो इसलिए कारोबारी लोगों की मिसाल दूंगा। अब देख लें कि पाकिस्तान में देख लें, इंडिया में देख लें, पूरी दुनिया में जहां कहीं आप चले जाते हैं वहां पे आपको KFC का बोर्ड लगा नजर आ जाता है। तो क्या वो बहुत यंग था जब उसने स्टार्ट किया? 60 ईयर ओल्ड था और पुरानी सी कार थी जिसके ऊपर वो जाता था मुख्तलिफ रेस्टोरेंट पे कि मेरा ये आइडिया जो है इस्तेमाल किया जाए, इसको लिया जाए, लेकिन उसका कोई आइडिया कबूल करने के लिए तैयार नहीं था। आखिरकार एक शख्स ने उसका कबूल कर लिया। तो आज देख लें कि दुनिया में उसने कितनी तरक्की की है। और अगर आप कहेंगे कि उस्मान भाई हमारे पास वो मेंटालिटी नहीं है, हमारे पास वो जहानत नहीं है, हम कैसे इतने बड़े कारोबार कर सकते हैं? तो दोस्तों, इसके लिए दरमियानी किस्म की मेंटालिटी जो है वो बहुत कारआमद होती है, चल जाती है। अगर आप अपने ही मुआशरे में गौर कर लें कि ये डॉक्टर अब्दुल कदीर खान जिसने पाकिस्तान को एटमी पावर बना दिया, इससे कभी पूछिएगा कि कभी कि इन्होंने मैट्रिक का मैथ जो है वो फर्स्ट स्टेप में पास कर लिया था? अच्छा, वो दूसरी मिसाल की तरफ चले जाते हैं। शेक्सपियर, क्या नाम है उसका, जो जिसकी इंग्लिश आप पढ़ के जो है MA पास करते हैं, तो क्या उसने MA की इंग्लिश पास की थी? उसकी मां ने उसे कहा था कि अगर इस मर्तबा तूने इंग्लिश पास ना की तो दोबारा तुम्हें कॉलेज में नहीं जाने दूंगी, दोबारा तुम्हें तुम्हारी स्टडी जारी नहीं रखने दूंगी। और ऐसा ही हुआ कि वो इंग्लिश में फेल हुआ, उसकी मां ने उसकी तालीम छुड़वा दी। वो इंग्लिश पास ना कर पाया, लेकिन आज हम बगैर उसकी इंग्लिश पढ़े अपना MA पास नहीं कर सकते। तो दोस्तों, इससे थोड़ा सबक लेने की जरूरत है। और हदीस मुबारका में भी है ना, मफहूम है, फरमाया कि जो है 90% जो बरकत है वो तिजारत में रखी गई है। लिहाजा इसको गौर कीजिए और इस पे अमल कीजिए। अगर आप नाकाम हो जाते हैं, 1-2 मरतबा नाकाम हो जाए, तो कंफ्यूज ना हो। जिस शख्स ने ये बल्ब बनाया था तो उससे पूछा गया ना कि जनाब आपने ये बल्ब बनाते हुए आप इतनी मरतबा नाकाम हो चुके हैं, तकरीबन 10,000 मरतबा, तो आप नाकाम हो गए, अभी भी आप लगे हुए हैं? साफियों ने पूछा। उसने कहा, किसने कहा कि मैं नाकाम हो गया हूं 10,000 मरतबा? मुझे 10,000 ऐसे तरीकों का पता चल गया कि जिनके जरिए बल्ब नहीं बनता। अब मैं ऐसा तरीका अपनाऊंगा कि जिसके जरिए बल्ब बन जाए। तो आखिर उसने वो तजर्बा करके बल्ब बना के दिखाया। तो अगर आप नाकाम हो रहे हैं तो इसको अपनी नाकामी ना तस्वुर करें, बल्कि इसको कामयाबी का एक स्टेप तस्वुर करें। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो
تو اس کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ، السلام علیکم۔